பெண்ணை வந்து நலியும் போது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன். அப்போதைக்கு போதே சொல்லி வைத்தேன் கண்ணா, அப்போதைக்கு போதே சொல்லி வைத்தேன். அரங்கு தரவணே பள்ளியானே. அப்போதைக்கிப்போதே சொல்லி வைத்தேன். ஆழ்வார் பாசுரம். வருமுன் காப்போம். ஆத்ம சம்ரக்ஷணம் மட்டும் இல்லை, உடல் ஆரோக்கியத்தையும் தான். அண்ட் Nitya Hari ma'am, thank you so much for your excellent painless treatment ma'am. Namaskaram. Hello all of you. Namaskaram. Danta Davanam, பற்களை பராமரித்தல். First of all, we must know what is meant by that. The Indian system of medicine called Ayurveda had its origin in the Vedic period. Rudra is spoken as a doctor of gods, Bishak in Sanskrit. The Ashwins are spoken as the physicians who gave eyesight to the blind and made the lame to walk. The Atharva Veda had sections dealing with hygiene, and the Puranas and Smritis contain accounts of medicine. Ayurveda developed in close association with the Dharmashastra and system of philosophy like Sankhya and Yoga. The three qualities of matter, Sattvam, Rajaha and Tamaha, are closely related to and greatly influenced by the three numerals of the body, means Vata, Pitta and Kapha. It is said that the sages Atreya, Kashyapa, Harita and Agnivesha wrote texts on Ayurveda, but their works are now lost. According to Charaka Samhita, Punarvasuhu, one of the many sages who studied Ayurveda under Bharadwaja, imparted the knowledge of the science of his disciples, among whom one was Agnivesha, who taught it to Charaka. Charaka Samhita is a Sanskrit text on Ayurveda, Indian traditional medicine. In that, about dietetics, Ahara Tattva, stating that wholesome diet is essential for good health and to prevent diseases, while unwholesome food is an important cause of diseases. The tastes are 6. Properly used, they nourish the body. Improperly used means excess or deficient, they verily lead to the provocation of the dosha. The dosha are 3: Vata, Pitta and Kapha. When they are in their normal state, they are beneficial to the body. When, however, they became disorganized, verily they deficient the body with diseases of diverse kinds. On that time, our mindset may be become like that. कृष्णत्वदीय पादपङ्कज पञ्चरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवादपित्तैः घण्टावरोदनमिदौ स्मरणं कुतस्ते Hey. That's Kulashekara Alvar's Prarthana. So that Alvar mean like that appode kippode solli vaithen. No. That's the Kulashekara Alvar's Prarthana in Mukuntamala.
our body the mold for mind's enjoyment. The body with its organs is on other than the mind. The physical body is the outward manifestation of the mind. Mind is the subtle form of this physical body. All the bodies have their seat in the mind only. All the bodies have their seat in the mind only. Should the mind be paralyzed, then the body will not evince our intelligence. இல்லையா? When without water, can a garden exist? Mental actions are the real actions. The mind performs all actions very speedily in the Linga Sharira and fluctuates thereby. And our face is like a chromophone, means record or plate. Whatever we think is at once written on our face. From the nature of the scar in your face, I can at once read your state of mind. I can at once diagnose your disease of the mind. Everything is interrelated. For our healthy mind, Lord Krishna said, He who established in unity worships me as residing in all beings as their very self. That yogi, though engaged in all forms of activities, dwells in me. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. Gita in Gita 6th chapter 31st ஸ்லோகா. சர்வ பூதங்களிலும் வியாபித்திருக்கும் என்னை பஜத் ஏகத்வ ஒருமித்த மனம் கொண்டு எவன் பஜிக்கிறானோ அந்த யோகி யோகத்திலிருந்து விடுபட்டு லௌகீக வியாபாரங்களில் முனைந்திருந்தாலும் என்னிடத்திலேயே இருக்கிறான். அதாவது அவன் சிந்தை என்னிடத்திலேயே இருக்கிறது என்றபடி. Non-stop constant contemplation towards God is the very essence of bhakti. Shariram kalu dharma sadhanam. Shariram kalu dharma sadhanam. Yes. சாதனம்னு சொல்லும்போதே அதன் பராமரிப்புன்றது ரொம்ப அத்தியாவசியமாகிறது இல்லையா? மன ஆரோக்கியம், உடல் ஆரோக்கியம், இதுக்கெல்லாம் இன்றியமையாத ஒரு விஷயம்னு சொன்னால் உதிர்க்கும் சொற்கள், கிரகிக்கும் சொற்கள். பல் போனா சொல் போச்சுன்னு சொல்லுவா. பற்களின் பராமரிப்பு, தந்த தாவனம். இதை பற்றி ஆயுர்வேதத்தில் சித்தால சொன்ன விஷயம், பற்பசைகளும் ப்ரஷ்களும் இல்லாத அந்த காலத்திலேயே நம் முப்பாட்டன்களும் பாட்டிகளும் பற்களை நன்றாக பராமரித்து 100 வயது வரை ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தனர் இல்லையா? ஆலும் வேலும் பல்லுக்குருதி என்ற பழமொழியும் சொல்கிறது. வேலுக்கு பல்லிருக்கும், வேம்புக்கு பல் துலங்கும், நாயுருவி கண்டால் வசீகரமாங்கான் எனும் பதார்த்த குண சிந்தாமணி பாடல் வேலமரக்குச்சிகளின் பல் துலக்க பற்கள் உறுதியாகி கல்லுக்கு நிகராக திடமாகும் எனவும், வேப்பங்குச்சிகளில் பல் துலக்க பற்கள் தூய்மையாகுவெனவும், பச்சை நாயுருவி வேரால் பற்களில் உள்ள அனைத்து தோஷங்களும் நீங்கி பற்கள் அழகாகும் என்றும் வலியுறுத்துகின்றது. பல் துலக்குவதற்கு மேற்குறிப்பிட்ட குச்சிகள் மட்டும் இல்லாமல் மா, தேக்கு, மருது, நாவல், விழா, நொச்சி, புங்கை மரக்குச்சிகளை கூட பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு மருத்துவ நூல்கள் சொல்கிறது. அப்புறம் துவர்ப்பு சுவையுள்ள குச்சிகளை பயன்படுத்துவதால் ஈறுகளில் ஏற்படும் புண்கள், ஈறுகளிலிருந்து இரத்தம் வடிதல் போன்றவை குணமடைந்து ஈறுகள் பலமடையும். அப்புறம் பற்கள் பிரகாசமாக காட்சியளிக்கும் என்கிறது இந்த ஆயுர்வேத நூல்கள்லாம். அப்புறம் கசப்பு சுவையுள்ள குச்சிகளை பயன்படுத்துறதால பற்களில் குடியேறியுள்ள கிருமிகளின் ஆதிக்கம் ஒழிக்கப்பட்டு பற்கள் ஆரோக்கியமாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கும்னு
ஆயுர்வேத நூல்கள் சொல்கின்றன. அப்புறம் விட்டமின் சி குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய ஸ்கர்வி நோயில் ஈறுகளிலிருந்து இரத்தம் கசிவது இயல்பு. அப்போது அந்த நிலையில் வேப்பங்கொழுந்தால் ஈறுகளை மிருதுவாக தடவலாம். அப்புறம் கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தாண்டிக்காய் கலந்த திரிபலா சூரணத்தால் வாய்க்கொப்பளிக்கலாம். விட்டமின் சி குறைபாட்டை சரி செய்ய கால்சியம் சத்து நிறைந்த கீரைகள், பால் பொருட்கள், காய்கள் இவைகளை உட்கொள்வதால் பற்கள்லாம் பலமடைகிறது. அப்புறம் லவங்கம், ஜீரகம் இதையெல்லாம் லேசாக வறுத்து பொடி செய்து அதோடு சிறிது உப்பு சேர்த்து பல் தேய்க்கிறதால அஜீரணம், வாந்தி இதெல்லாம் சரியாகும். அப்புறம் திரிபலா சூரணத்தை பல்பொடியாக பயன்படுத்தலாம். அனஸ்தட்டிக்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த பல்வலியை போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த லவங்க தைலத்துக்கு இருக்குது. மொத்தத்தில் இத்தனை மூலிகைகள் இருந்தும் மிகுந்த கவனத்தோடு பராமரிக்க வேண்டிய பற்களை எவ்வளவு மோசமாக வச்சுருந்தேன் தெரியுமா? அதனோட பலன் பல்வலி. இந்த தீராத பல்வலிக்கு என்ன பண்ணலாம்? மூலிகைகளையே மலையாக கொண்ட ஸ்தலம் ஒன்று இருக்குது. ஓயமூப்பு பிறப்பிறப்பு பிணி வீழுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்தாயன். உயமூப்பு பிறப்பிறப்பு பிணி வீழுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்தாயன். நான் மலராள் அடித்தாமரை வாயுள்ளும் வைத்துள்ளும் வைப்பார்கட்கே. உயமூப்பு பிறப்பிறப்பு பிணி வீழ்மாறு செய்வான் திருவேங்கடத்தாயன். உடலாகிற கிரகத்தை கட்டி கொடுத்துவிட்டு அதிலே ஜீவாத்மாவை குடியேற்றிவிட்டு தானும் பக்கத்திலேயே அமர்ந்திருக்கிறான் அந்த பகவான். புரி என்றால் பட்டினம். இந்த உடலாகிற பட்டினத்திலே பகவான் இருக்கிறான் என்று அதை அபிமானிக்க வேண்டும். அதனால்தான் ஷரீரமே நமக்கு மித்திரன், ஷரீரமே நமக்கு சத்ரு அப்படின்னு வேதங்கள்லாம் சொல்கிறது. இந்த ஷரீரத்துக்கு ஒரு நல்ல குணம் உண்டு. இந்த சரீரத்துக்கு ஒரு நல்ல குணம், அதாவது இப்போ தினம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்துக்கிறதுன்ற ஒரு விஷயத்தை பழக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எங்கே போனாலும் சரி கரெக்டாக டான்னு எழுந்துடும். அப்போ பாருங்கோ, எவ்வழிப்படுத்துகிறோமோ அவ்வழியிலேயே அது போகும். அதனால்தான் ஷரீரத்திற்கு க்ஷேத்திரம் என்று ஒரு பெயர். க்ஷேத்திரம் என்றால் திவ்ய தேசம் என்று அர்த்தம். அது மட்டும் இல்லை, தானியம் விளையும் பூமிக்கு, நஞ்சை புஞ்சைக்கு கூட க்ஷேத்திரம்னு ஒரு பெயர். ஷரீரமாகிற க்ஷேத்திரத்தில் புண்ணியமாகிற வித்தை நட்டோமானால் புண்ணியத்தை சாகுபடி செய்யலாம். எந்த விதையை நடுறோமோ அதுதானே முளைக்கும். ஆகவே நல்ல உயர்ந்த விதையை இதனுள்ளே இட்டு சிறந்ததை சாகுபடி பண்ணலாம். ஏனென்றால் இதற்குள்ளே பரமாத்மா இருந்து கொண்டு நம்மை ரட்சிக்கிறான். ஷரீரம் பிரம்மபட்னம். ஷரீரத்திற்குள்ளே வாழும் ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவனை ரட்சித்து கொண்டிருக்கும் பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மா அந்தர்பஹிஷ்ச தத் சர்வம் வியாப்ய நாராயணம் ஸ்மிருதம். அந்தர்யாமியாகிய அந்த பரமாத்மா அர்ச்சாவதார மூர்த்தியாக மூலிகைகளையே மலையாக கொண்டு ஸ்ரீனிவாசனாக எழுந்தருளியிருக்கிற ஸ்தலம் திருப்பதி. அம்மலையின் காற்று பட்டாலே அனைத்து ரோகங்களும் நிவர்த்தியாகும்னு லோக பிரசித்தம். அந்த மலையோட காற்று பட்டாலே சகலவிதமான ரோகங்களும் விலகர்தான். சுவாமி தேசிகன் தயாசதகத்தில் மிருதுவான ஹிருதயம் படைத்தவளான அந்த தயாதேவி ஸ்ரீனிவாசனிடத்திலே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்றார். வேம் என்றால் கொடிய பாபங்கள் என்றும், இடம் என்பது
மனித உடல் என்றும், அத்ரி என்றால் தகனம் என்றும் அர்த்தம். மனித உடலில் வாழும் காலத்தில் செய்யக்கூடிய சர்வ பாபங்களையும் தகிக்கக்கூடிய புண்ணிய க்ஷேத்திரமாகையால் கலியுகத்தில் வெங்கடாத்ரி என்றும் பெயர் உண்டாயிற்று. கிருதயுகத்தில் ஆதிசேஷ ரூபத்தில் சேஷாச்சலம் என்று வேதங்களால் துதிக்கப்படுவதால் வேதாச்சலம் என்றும், கருடனால் பூவுலகிற்கு கொண்டு வந்தபடியினால் கருடாச்சலம் என்றும், விருஷபாசுரனை சம்ஹரித்து மோட்சத்தை கொடுத்தபடியால் விருஷபாத்ரி என்றும், திரேதாயுகத்தில் அஞ்சனாதேவி தவம் செய்து கொண்டு ஆஞ்சநேயனை குமாரனாய் பெற்றதனால் அஞ்சனாத்ரி என்றும், கலியுகத்தில் மகா சண்டாளத்துவமடைந்த மாதவனுக்கு பகவான் பிரத்யக்ஷ தோன்றி அவனுடைய பாபங்களை போக்கியதால் வெங்கடாச்சலம் என்றும் பெயர்கள் வழங்கலாயிற்று. இப்படியெல்லாம் போற்றப்படுகின்ற அந்த திருப்பதிய பக்தர்கள் அவரவர்கள் கோரிக்கைகளை இந்த க்ஷேத்திரத்தில் நிறைவேற்றிக் கொள்வதால் பக்தர்கள் இந்த க்ஷேத்திரத்தினை பல்வேறு பெயர்களால் கொண்டாடுகிறார்கள். இப்படியாக சர்வரோக நிவாரணியாக சகல ஔஷதங்களாலும் நிறைந்த ஸ்ரீனிவாசனாகிய அந்த திருமலை இந்த அளவுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்குது. நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமான சொல்யூஷனாக ஒரு இடம் இருக்கும்போது நாம் எதுக்கு கவலைப்படணும்? அதுவும் அந்த ஸ்ரீனிவாசனே இங்கே இந்த டி நகரில் தேவஸ்தானத்தில் பக்தவத்சலனா சரணாகத ரக்ஷகனா எழுந்தருளி இருக்கும் பொழுது எதுக்கு கவலைப்படுவானேன்னு சேவிக்க போனேன். அர்ச்சாவதாரமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரீனிவாசன் அந்தர்யாமியாமியும் இருக்கான் இல்லையா? அந்தர்பகிஷ்ட தத் சர்வம் வியாபிய நாராயணம் ஸ்மிருதம்னு சேவார்த்திகளுடைய மனோநிலையை புரிஞ்சிக்க முடியாதவனா அவன். கோயிலுக்குள்ள நுழையும் போதே சரி, என்னை பார்த்த பார்வை எங்க உன்னுடைய இன்னர் பீஸ் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் எல்லாம் எங்கே போச்சு தெரியும். எல்லாம் எங்கே போச்சுன்னு தெரியும். ஏன், எதனால்? மத்ஸ்யாவதார ரூபம் எடுத்து சப்த ரிஷிகளையும் பிரளய ஜலத்திலிருந்து காப்பாற்றி அவர்களிடத்தே இருந்த சிருஷ்டி காலத்தே ஜீவன்களுக்கு அனைத்து ஔஷதிகளையும் பராமரித்து இன்றளவும் விளைந்துருக்கு. எல்லா விதமான மூலிகைகளும். ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்க தெரியலன்னா என்ன பண்ண யோசி, என்ன பண்ணலான்னு யோசி. நான் சகல ஜீவன்களுக்கும் ஞானத்தை வழங்கி இருக்கேன். யோசி. என்னுடைய மனவெளியில் நடந்த பலவித பரிபாஷணைகள் இது பகவானுக்கும் நமக்குமான அதை எடுத்துப்படுத்தின்னு இப்படி மனசில் இப்படி பலவிதமான பரிபாஷணைகள். இந்த தீராத பல்வலிக்கு என்ன பண்ணலாம் யோசித்தேன். ஸ்மைல் கிளினிக் வந்தேன். தேங்க்யூ நித்யா மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்மைல் கிளினிக் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் யூ மேம். அளவுக்கு அதிகமான பல்வலிக்கு வலியில்லாத நிவாரணமாக உங்களை மாதிரி டாக்டர்ஸால் மட்டும்தான் தர முடியும். மிக்க நன்றி ஃபார் யுவர் பெயின்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் மேம். ஆலால முண்டவனடி சரணென்ற மார்க்கண்டன், ஆலால முண்டவனடி சரணென்ற மார்க்கண்டன், தனதாவி கவரப்போய் நீ பட்ட பாட்டினை அறிகுவேன், தனதாவி கவரப்போய் நீ பட்ட பாட்டினை அறிகுவேன். இங்கு 4000 காதம் விட்டகள், இங்கு 4000 காதம் விட்டகள், உன்னை விதிக்கிறேன் ஹரி நாராயணனாக நின் முன்னே உதிக்கிறேன். அட காலா உன்னை நான் சிறு புல்லென மதிக்கிறேன் அப்படின்ற பாரதியார் கவிதைகள் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. गिरि शृङ्गमङ्गलतरङ्ग दिव्य गगन गङ्गा तीर्थमूलम् श्री वेङ्कटेश नी मूलमूर्तिकी अभिषेकम् अमृत जलाभिषेकम्
బంగారు కోవెలలో రంగారు బంగారు బావి భవ్య జలముల శ్రీ వెంకటేశని శుభమూర్తికి అభిషేకం శుద్ధోదకాభిషేకం శుద్ధోదకాభిషేకం అభినవ నవనందన హరిచందన కేసరి మిశ్రమముల శ్రీ వెంకటేశని శ్రీహస్తమునకు అభిషేకం హరిచందన కేసరి సమర్పణ సముజ్వలాభిషేకం పచ్చ కర్పూరము పునుగు కస్తూరి పరిమళముల శ్రీ వెంకటేశని తిరుమేనికి అభిషేకం పరిమళోదత్తన పరిరంజిత శుద్ధోదకాభిషేకం సువర్ణ రుచిర సువర్ణముల శుభారిత హరిద్రాద్రవముల శ్రీ వెంకటేశని శ్రీయుతమూర్తికి అభిషేకం పరతత్వ పరమ విజ్ఞాన మహాహరిద్రాజలాభిషేకం జీయంగా శ్రీ వైష్ణవ ద్రవిడ వేద నీరాట పాశురముదిత భువన మోహన సాల గ్రామ విగ్రహ లసిత ప్లోత వస్త్ర సమలంకృత మహానంద కర్పూర మంగళ మహాజ్యోతి నీరాజిత మహాజ్యోతి నీరాజిత अभिषेक प्रिया सुख शांति निलय